તો રાજ્યમાં ભર શિયાળે ચોમાસા જેવો માહોલ જામ્યો છે। પૂર્વ દક્ષિણ પૂર્વના જે પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે તેના કારણે રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે। વાદળછાયું અને ધુમ્મસભર્યું વાતાવરણ છે। લઘુત્તમ તાપમાન સામાન્ય કરતાં 2 થી 5 ડિગ્રી ઊંચું ગયું છે। વાતાવરણ પલટાને કારણે શિયાળુ પાક પર તેની અસર પણ દેખાઈ રહી છે। તો તસવીરો આવી રહી છે। રાજ્યમાં લગભગ મોટાભાગના શહેરોમાં આ પ્રકારનું વાતાવરણ અત્યારે દેખાઈ રહ્યું છે, કારણ કે પૂર્વ દક્ષિણ પૂર્વના જે પવન ફૂંકાઈ રહ્યા છે। हाल संवाददाता विभू पटेल मारी साथे अमदावादथी जोड़ाया छे। विभू, आज वातावरण थयुं छे तेनी पाछळ आगाहीकारोनुं शुं मानवुं छे, शुं कारण होई शके? पंकज, अत्यारे राज्यमां वातावरण जोवा जईए तो चोमासा जेवो माहोल छे ते जोवा मळी रह्यो छे। अनेक विस्तारमां वादळछायुं वातावरण थयुं छे, तो अमुक विस्तारमां कमोसमी वरसाद पण थयो छे अने आ बदलातुं वातावरण छे ते खेडूतोनी चिंता छे वधारी रह्युं छे। अमदावाद शहेरनुं पण वातावरण आपणे बताववा मांगीश के ज्यारे अमदावाद शहेरमां पण वहेली सवारथी ज धुम्मसभर्युं वातावरण छे। सूर्यदादाना दर्शन पण नथी थता। भर शियाळो चाली रह्यो छे अने चोमासा जेवो माहोल छे जोवा मळी रह्यो छे। एक वेस्टर्न डिस्टर्बन्स पसार थई રહ્યું છે અને જેની અસર રાજ્યના વાતાવરણ ઉપર જોવા મળી રહી છે। સાથે જ પૂર્વ દક્ષિણ પૂર્વના પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે, એટલે કે ખૂબ ભેજ પણ આવી રહ્યો છે અને ભેજના કારણે પણ વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે। જો કે આ ભેજવાળું વાતાવરણ છે તે શિયાળુ પાકને ખૂબ જ મોટું નુકસાન છે તે પહોંચાડી શકે છે, કારણ કે ભેજવાળા વાતાવરણમાં જીરુનો પાક છે, ઘઉંનો પાક છે તેને અસર પહોંચતી હોય છે અને વારંવાર જે વાતાવરણ બદલાઈ રહ્યું છે તેના કારણે ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો થયો છે। विभू, खास राज्यनी अंदर आ प्रकारनुं वातावरण हजू केटला दिवस सुधी रही शके छे? शुं मानवुं छे हवामान विभागनुं? हवामान विभाग द्वारा आगाही करवामां आवी छे के अत्यारे दक्षिण पूर्व दक्षिणना जे पवनो फूंकाई रह्या छे तेना कारणे वातावरणमां पलटो जोवा मळी रह्यो छे। भेजनुं प्रमाण छे ते वधी रह्युं छे अने पवननी दिशा बदलातानी साथे ज फरी एक वखत ठंडीनो अहेसास थशे तेवुं हवामान विभागनुं अनुमान छे। जो के आगामी 24 कलाक वातावरण यथावत रहेशे। जी विभू, आभार माहिती आपवा माटे। तो राज्य में जे रीते एकाएक वातावरण में पलटो आव्यो छे, केटलाक विस्तारों में वादळछायुं वातावरण तो केटलाय विस्तारों में कमोसमी वरसाद शरू थयो छे। चोमासा जेवो माहोल जोवा मळी रह्यो छे अने 24 कलाक सुधी आ प्रकारनी परिस्थिति राज्य में अनेक विस्तारों में जोवा मळी शके छे। गुजरातना खेडूतोमांथी मावठानुं जोखम 16 जिल्लामां तोड़ाई रह्युं छे। आ जोखम આજથી 3 દિવસ માવઠાનું જોખમ છે। હવામાન નિષ્ણાત અથરેયા શેટ્ટીએ અનુમાન વ્યક્ત કર્યું છે 2 ફેબ્રુઆરીએ વધુ રહી શકે છે માવઠું। દક્ષિણ તરફ વધતા વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની આ અસર છે। ઉત્તર, મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાત પર આ જોખમ તોડાઈ રહ્યું છે। तो अगर हम देखें तो ये अभी एक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से फिर से एक बार बेमौसमी बारिश का खतरा मंडरा रहा है और ये 31 तारीख से लेके 2 फरवरी तक इसकी सबसे ज़्यादा संभावना लग रही है। जो उत्तर गुजरात के कुछ ज़िले हैं, पूर्वी गुजरात खास करके, और जो मध्य गुजरात के इलाके हैं, इन इलाकों में सबसे ज़्यादा संभावना है। बारिश ज़्यादा होने की संभावना नहीं है, यानी कि लगभग 1 से 5 मिलीमीटर के बीच की बारिश की ऐसी संभावना लग रही है। और अगर मैं ज़िलों की बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो इसकी संभावना है वो साबरकांठा, मेहसाना, अरावली, महिसागर, दाहोद और खेरा, और फिर अगर हम मध्य गुजरात की तरफ आए तो फिर कुछ हद तक अहमदाबाद, गांधीनगर की इलाके और वडोदरा के इलाकों में खतरा है। और फिर अगर हम थोड़े दक्षिण की तरफ जाए तो नर्मदा और भरूच और कुछ हद तक सूरत और भावनगर के भी छुटपुट इलाकों में ऐसी हल्की बारिश की संभावना है। तो साबरकांठा અને મહેસાણામાં પણ માવઠું થઈ શકે છે। અરવલ્લી, અમદાવાદમાં પણ માવઠાની આશંકા છે। ગાંધીનગર, મહીસાગરમાં પણ માવઠાની સંભાવના છે। પંચમહાલ, દાહોદમાં માવઠું થઈ શકે છે। તો મધ્ય ગુજરાતના ખેડા, આણંદમાં પણ ખેડૂતો આ માવઠાથી ચિંતિત દેખાઈ રહ્યા છે। છોટાઉદેપુર અને વડોદરામાં પણ માવઠું સંભવ છે। ભરૂચ, નર્મદામાં પણ કમોસમી વરસાદ થઈ શકે છે। ભાવનગર, સુરતમાં પણ ખેડૂતો પર માવઠાનું જોખમ રહેશે। મોટાભાગે સવાર સાંજ આ માવઠું રહી શકે છે। રાજ્યભરમાં વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળશે। एक तो एक मध्यम रूप का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कल से असर चालू करेगा, जिसका सबसे ज़्यादा असर तो राजस्थान और मध्य प्रदेश पर होगा, लेकिन भले ही जो गुजरात के उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं वहाँ पे इसकी असर आ सकती है। और दूसरी चीज़ है कि जो अरब सागर से दक्षिणी दिशा से नमी वाली हवाएं गुजरात की तरफ बढ़ रही है। जैसे हमने आज ही देखा है गुजरात के कई भागों में सुबह से
एक बादल छाई हुई वातावरण बनी हुई है और खास करके दक्षिण गुजरात और मध्य गुजरात के इलाकों में थोड़ी घनी बादलें भी कुछ समय के लिए देखने मिली है। અને હાલ બનાસકાંઠાથી એક મહત્વપૂર્ણ ખબર, જિલ્લામાં વહેલી સવારથી જ વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળ્યું છે। બનાસકાંઠામાં આકાશમાં કાળા વાદળો છવાયા છે। ખેડૂતો હવે ચિંતિત છે। કમોસમી વરસાદ આવે તો ખેડૂતોના પાકોને નુકસાન થઈ શકે છે। ઘઉં, રાયડો અને બટાકા, વરિયાળી આ પાકો બનાસકાંઠામાં ખેડૂતોએ વાવ્યા છે, તેમને નુકસાન જવાની ભીતિ છે। વાતાવરણના બદલાવથી ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાઈ ગયા છે। વધુ માહિતી મેળવીએ બનાસકાંઠાથી સંવાદદાતા કિશોર તુવર જોડાયા છે। કિશોર, બનાસકાંઠામાં કયા કયા વિસ્તારોમાં વાતાવરણમાં પલટો છે? બનાસકાંઠા જિલ્લાના અમીરગઢ, પાનનપુર, ડીસા, ધાનેરા તેમજ દાંતીવાડા વિસ્તાર જે છે તે વિસ્તારની અંદર વહેલી સવારથી જ વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે। આકાશમાં વાદળો છવાતા અત્યારે ખેડૂતો ચિંતિત બન્યા છે, કારણ કે જો કમોસમી વરસાદ આવે તો ખેડૂતોના પાકને નુકસાન થઈ શકે છે। મહત્વની વાત તો એ છે કે ઘઉં, રાયડો, બટાકા, વરિયાળી જેવા તૈયાર પાકો અત્યારે થયા છે અને જો વાતાવરણમાં બદલાવ થયો છે અને લઈને જો કમોસમી વરસાદ થાય તો જે ઘઉં, રાયડો, બટાકા, વરિયાળી જેવા જે પાક વાવવામાં આવ્યા છે તેમાં નુકસાનની ભીતિ અત્યારે સેવાઈ રહી છે। તેને લઈને બનાસકાંઠાના ખેડૂતો જે છે તે ચિંતિત બન્યા છે। પંકજ જી કિશોર, આભાર માહિતી આપવા માટે। તો બનાસકાંઠા જિલ્લામાં વહેલી સવારથી જ વાદળછાયું વાતાવરણ છે અને મોટાભાગના તાલુકાઓમાં હાલ આ જ પ્રકારનું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે, જેથી ખેડૂતો ચિંતિત છે। એક તરફ ઉત્તર ભારતમાં પણ બરફવર્ષાનો માહોલ છે। જમ્મુ કાશ્મીરમાં ભારે બરફવર્ષા થઈ રહી છે। અનેક વિસ્તારો અને રસ્તાઓ છે જ્યાં બરફમાં ગરકાવ છે। શોપિયાના તહેસીલમાં પાર્ક કરેલા વાહનો બરફમાં ગરકાવ થયા। આ તસવીરો તમે જોઈ શકો છો, જ્યાં જે દ્રશ્યો આવી રહ્યા છે, બરફમાં જે વાહનો છે એ જાણે ગળાડૂબ થઈ ગયા હોય। આ પાર્કિંગમાં મૂકેલા વાહનો છે, પરંતુ બરફ એટલો પડ્યો, હિમવર્ષા એટલી થઈ છે કે આ બધા જ પાર્કિંગમાં મૂકેલા વાહનો છે એ બરફમાં ગરકાવ થઈ ગયા છે। શોપિયાથી આ તસવીરો આવી રહી છે, જ્યાં પાર્ક કરેલા વાહનો બરફમાં ગરકાવ થયા। તો જમ્મુ કાશ્મીરમાં 8 દિવસની ભારે હિમવર્ષા પછી શોપિયાના બજારો ફરીથી જીવંત થઈ ઉઠ્યા। અચાનક થયેલી હિમવર્ષા પછી ડેપ્યુટી કમિશનરની સૂચનાથી મુખ્ય શહેરમાંથી લગભગ 80% બરફ દૂર કરવામાં આવ્યો, જેનાથી લોકોને પણ રાહત થઈ છે। કોંગ્રેસ નેતા હાજી મોહમ્મદ યુસુફે જિલ્લા વહીવટીતંત્ર અને સ્ટાફનો આભાર માન્યો। આ સાથે તેમણે મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલરના કાર્યકારી અધિકારી સોહેલ અહેમદ પાસેથી તક મસ્જિદ વિસ્તારમાંથી બરફ સંપૂર્ણપણે દૂર કરવાની માંગ કરી। अब जब बर्फ आया आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगा इंशाअल्लाह रहमान। अब कुछ परसेंट जो बाकी रहा, ये बाजार के हालात देखिए आप, पहले रोडों की कनेक्टिविटी हो गई, अब ये बर्फ हटाना है, इसके लिए तो आज लिफ्टिंग हो रही है जनाब। હિમાચલ પ્રદેશના શિમલામાં ભારે હિમવર્ષા થઈ રહી છે। ડોડરા ક્વારમાં -6